Citrus 911, what is the address of the emergency? 4419 South Edge Point. I need someone here immediately right now. Okay, tell me exactly what's happening. Okay. Oh my God. Okay. 그는 머리에 도끼가 박힌 채 피를 흘리며 침대에 쓰러져 있는 어머니를 발견했다고 말했습니다. 의식을 잃은 어머니가 아직 숨을 쉬고는 있지만 그는 너무 큰 충격에 빠져 아무것도 할 수 없다고 말했습니다. 울먹이는 목소리로 사람들을 빨리 보내달라고 간절히 호소했습니다. Just stay on the line with me, okay? Okay. They're coming. Just stay on the phone with me, okay? Till the deputy's right there with. 저녁 6시 30분쯤 현장에 도착한 구급대원들과 경찰관들이 마주한 광경은 지금까지 그들이 목격한 것 중 가장 끔찍한 장면이었습니다. 어머니는 침대 위에 엎드린 채 사망해 있었고 그녀의 두개골에는 도끼가 깊게 박혀 있었습니다. (1962년생인) 데니스 헬러웰은 동물과 아이들을 사랑하는 따뜻한 마음씨를 지닌 과학교사였습니다. 그녀 자신도 입양하였던 데니스는 어린 시절 양부모에게서 받았던 특별한 사랑을 다른 아이에게도 나누고자 결심했습니다. 그리고 사랑으로 가득한 가정을 꿈꾸며 2006년 과테말라 출신의 4살 배기 카를로스를 입양했습니다. 카를로스는 유아 시절에 겪은 상처로 인해 외상 후 스트레스 장애 진단을 받았으며 키우기 쉽지 않은 까다롭고 힘든 아이였습니다. 그럼에도 불구하고 데니스는 그를 위해 아낌없는 사랑과 헌신을 쏟아부었습니다. 그녀의 노력 덕분에 카를로스는 점차 안정을 되찾았고 학교 성적도 오르며 스포츠에서도 두각을 나타내기 시작했습니다. 그로부터 5년 뒤인 2011년 데니스는 카를로스에게 형제를 만들어주고 싶다는 바람으로 그보다 3살 어린 온두라스 출신의 엔젤을 입양했습니다. 표면적으로는 평범하고 화목한 가정처럼 보였지만 두 아이 모두 각자의 깊은 상처를 완전히 극복하지 못한 채 살아가고 있었고 데니스의 가족은 서서히 균열을 드러내기 시작했습니다. 사건 당일인 2019년 7월 13일 외딴 곳에 위치한 집에는 어머니 데니스와 17세 아들인 카를로스 단둘이 있었고 그날 데니스를 마지막으로 본 사람 역시 카를로스였기 때문에 경찰은 그를 조사하기 시작했습니다. 카를로스의 말에 따르면 오후 2시 30분쯤 그는 엄마와 함께 파이를 먹은 뒤 각자 자신의 방으로 들어갔습니다. 이후 그는 방에서 유튜브를 보며 친구들과 메시지를 주고받다가 잠이 들었습니다. 한참 후 개들이 요란하게 짖는 소리에 잠에서 깼고 무슨 일인가 싶어 밖으로 나갔지만 개들이 보이지 않았습니다. You remember any time, what time you went to bed or take a nap? No. The only thing I remember was waking up to the dog barking next to my room, which was. 이상함을 느낀 그는 상황을 엄마에게 알리려고 집 안으로 들어갔다가 엄마가 잔인하게 살해된 참혹한 광경과 마주하게 되었습니다. 형사들은 사건의 경위를 파악하려 애쓰면서도 엄마를 잃은 그에게 추가적인 상처를 주지 않기 위해 조심스럽게 질문하려고 노력했습니다. What did you see when you walked in your mom's room? It was our axe in the side of my mom's skull, and I could still hear her trying to breathe. 하지만 그는 엄마의 끔찍한 죽음을 목격한 사람이라고는 믿기 어려울 만큼 침착했으며 형사들은 차분하게 질문에 답하는 그의 태도에서 뭔가 이상하다는 느낌을 받기 시작했습니다. Who would have done that? I don't know anybody who would have done that. All my mom's close friends, anything would be people at church. This is the only people that I know. She don't have any enemies? Not that I know of. 사실 형사는 처음부터 카를로스를 의심하고 있었습니다. 데니스의 부상 정도로 보아 그녀는 현장에서 즉사했을 가능성이 높았고 카를로스가 아직 숨을 쉬고 있었다고 말한 부분은 의학적으로 납득하기 어려웠기 때문입니다. Mom went to her room and now came out and went back to her room again. The story is changing as we keep going. It just keeps changing and changing. You say you went to your room. Yes. You closed your door. Correct. You heard your mom walk to her room and close her door. 그의 진술은 앞뒤가 맞지 않았습니다.
처음엔 개 짖는 소리 외에는 아무것도 듣거나 본 게 없다고 말하더니 나중에는 어머니가 물을 마시러 일어났다고 말하며 전혀 다른 흐름의 이야기를 들려주기 시작했습니다. 첫 번째 신문은 약 50분 동안 진행되었고 형사들은 20분 정도 휴식을 취한 뒤 새로운 정보를 가지고 돌아왔습니다. 그 정보는 바로 카를로스가 몇 달 전에 데니스를 폭행한 혐의로 체포된 사실이었습니다. 그는 과거에 데니스의 팔을 부러뜨리고 뇌진탕까지 입히게 한 전력이 있었습니다. And I wasn't doing well in school, and then we got into the argument, and then she shoved, I shoved, back and forth, stuff like that. Right. It wasn't anything physical. It was just like, get out of my face, you get out of my face, get out of my face. This is just got yelling. 그는 당시 감정을 주체하지 못해 어머니를 세게 밀었고 그 과정에서 어머니가 부상을 입었다고 털어놨습니다. 하지만 그는 어릴 때부터 어머니가 자신을 자주 때렸다고 주장했습니다. 그로 인해 집을 나가 친구 집에서 지낸 적도 있었고 우울증 진단을 받은 후에야 다시 집으로 돌아와 어머니와 관계를 회복하기 위해 노력했다고 말했습니다. Rarely ever happens. Okay. That rarely ever happens, and what I'm trying to lead to is that 99.9% of the time, it's a family member or a close friend or You don't know anybody. or lover or something like that. I don't know, but I will say this. I hope you're not insinuating I would do this. Because she adopted me from 4. She has been my mother, has been by my side. 형사들이 자신을 용의자로 지목하자 그는 처음으로 분노를 드러냈습니다. 어머니가 끔찍하게 살해당한 상황을 설명할 때조차 감정을 드러내지 않던 그가 자신의 혐의를 언급하자마자 분노를 터뜨렸던 것입니다. But I didn't do anything and would never do anything to my mother like that. As much as we used to bicker and get back at each other, fighting sometimes, and then peace, and then back and forth, and then peace again, never in a million years would I ever think to do that. She's my mom. I was adopted at age 4, and I've been with her forever. And if you're insinuating that, I'm very offended by that. 그의 반응은 형사들에게 더욱 깊은 의심을 불러일으켰습니다. 그럼에도 불구하고 명확한 증거가 부족했기에 그를 풀어줄 수밖에 없었습니다. 하지만 카를로스는 뜻밖의 정보를 제공한 후 집으로 돌아갔습니다. 그 정보는 이 사건을 새로운 국면으로 이끄는 결정적 전환점이 되었습니다. 2011년 데니스는 카를로스에게 형제를 만들어주기 위해 8살 엔젤을 입양했습니다. 그러나 엔젤은 카를로스나 데니스가 기대했던 형제의 모습과는 거리가 멀었습니다. 그는 문제 행동이 잦았고 자주 집에서 도망치려 했습니다. 2016년 엔젤이 또다시 가출을 시도하자 카를로스는 911에 신고 전화를 걸었습니다. 경찰이 도착했을 때 엔젤은 온몸에 멍과 상처를 입은 채 발견되었습니다. 엔젤의 방 창문은 못으로 봉쇄되어 있었고 내부는 작고 지저분했으며 구석에는 대소변을 해결하기 위한 양동이 하나가 놓여 있었습니다. 그곳은 사람이 생활하기에는 턱없이 열악하고 비인간적인 공간이었습니다. 엔젤은 경찰에게 데니스가 자신을 자주 때리고 모욕했으며 사람 취급조차 하지 않았다고 주장했습니다. 이 진술로 인해 데니스는 아이에게 부당한 대우를 한 혐의로 체포되었고 언론에서도 큰 주목을 받았습니다. 당시 고작 13살이었던 카를로스는 어머니를 강하게 변호하고 나섰습니다. 카를로스는 엔젤이 거짓말을 하고 있다며 그가 폭력적인 성향을 가진 아이였다고 주장했습니다. 카를로스는 엔젤이 도망쳐서 밖에서 나쁜 짓을 저지를 것 같아서 어쩔 수 없이 방에 가둬둘 수밖에 없었다고 했습니다. 게다가 그는 데니스와 자신 모두가 엔젤과 함께 지내는 동안 생명의 위협을 느끼며 살아왔다고 주장했습니다. 이 사건으로 데니스는 구치소에 수감되었다가 나중에 변호인의 요청으로 가택연금 상태로 풀려났습니다. 그녀가 체포된 이후 엔젤과 카를로스는 위탁보호시설에 맡겨졌습니다. 하지만 엔젤은 보호소에 머문 지 며칠 만에 탈출했고 그 후로는 다시는 그의 모습이 확인되지 않았습니다. 5개월 후 가택연금에서 풀려난 데니스는 카를로스를 다시 집으로 데려왔고 그 시점부터 엔젤에 대한 이야기는 더 이상 꺼내지 않았습니다. 사실상 엔젤은 가족의 기억 속에서 완전히 지워진 존재가 된 것입니다.
데니스는 이 사건으로 인해 교사직을 잃었고 이후에는 자폐아동을 돌보는 일을 하며 생계를 이어갔습니다. 데니스는 대부분의 시간을 집에서 반려견들과 함께 보내며 조용한 삶을 살았고 카를로스는 여자친구 케일라와 시간을 보내며 겉보기에는 평화롭게 지내는 듯 보였습니다. 한편 수사관들은 엔젤의 행방에 의문을 품기 시작했고 그를 추적하기 시작했습니다. 하지만 데니스는 이미 사망했고 카를로스는 그녀의 살해 용의자로 지목된 상황이었기에 사건에 대해 실질적인 정보를 제공할 수 있는 사람은 그들의 이웃과 친구들 뿐이었습니다. 형사들은 이웃 주민들을 직접 찾아가며 이야기를 듣기 시작했고 그러던 중 데니스와 카를로스가 이웃으로 이사온 이후부터 동네에서 이상한 일들이 벌어졌다는 제보가 이어졌습니다. Weird things have been happening in my neighborhood since Denise and Carlos moved in. My cat got literally cut in half and laid on my lawn. When he was watching my chickens while we were on vacation, we came home and there was a chicken on our front door with the claw of a hammer in its body. 이처럼 동물들을 대상으로 한 잔혹한 사건들이 계속해서 이어졌고 그 중심에는 카를로스가 있었습니다. 그는 마약을 거래하며 질이 나쁜 사람들과 어울리고 있었던 것으로 드러났습니다. 겉으로 보기엔 문제아처럼 보였던 건 엔젤이었지만 실제로 더 많은 문제를 안고 있던 사람은 카를로스였습니다. 카를로스는 11살 때부터 각종 약물과 술에 의존해왔고 2019년 1월 그는 기독교 학교에서 불법 약물 소지로 퇴학당했습니다. 하지만 그는 이 사실을 데니스에게 숨겼고 데니스는 5달이 지난 후에야 이를 알게 되었습니다. 그 순간 그녀의 분노는 극에 달했으며 카를로스에 대한 신뢰는 완전히 무너졌습니다. 이후 이웃들은 카를로스와 데니스가 자주 격렬하게 싸웠다고 증언했습니다. 그들의 갈등은 대부분은 술, 파티, 약물, 여자 문제였으며 그리고 데니스가 집에 없을 때 카를로스가 집을 마치 클럽처럼 사용한 것 때문이었습니다. 카를로스는 어머니가 자신을 통제하려 한다고 느끼며 강하게 반항했습니다. 그리고 그 갈등은 결국 2019년 5월 카를로스가 죽음을 각오한 채 트럭을 고의로 들이받는 사건으로 절정에 이르게 되었습니다. 이 사건 이후 데니스는 아들에게 완전히 실망했고 카를로스는 결국 친구 집으로 들어가 한동안 살았습니다. 친구의 부모는 처음 그가 집에 왔을 때 정신적으로 매우 불안정한 상태였다고 말합니다. So when he lived with us the first time, he had just overdosed, tried to commit suicide again. So he was in the hospital, and when he was discharged on medicine for bipolar disorder. 카를로스가 친구 집에서 지내는 동안 데니스는 여러 번 그를 만나러 왔지만 그럴 때마다 격렬한 언쟁이 오갔습니다. 사실 데니스는 학업을 등한시하고 자꾸 나쁜 길로 빠져드는 카를로스에 대한 분노를 마음 깊이 품고 있었고 그로 인해 감정 조절에 큰 어려움을 겪고 있었습니다. 이로 인해 아들의 고통을 인정하기는커녕 감정적으로 냉담하게 대했고 이는 카를로스에게 깊은 상처로 남았을 것입니다. 카를로스는 어머니에게 내가 가장 힘들 때 엄마가 날 밀어냈고 그래서 극단적인 선택을 했다고 말하며 눈물로 호소했지만 데니스는 그를 안아주기는커녕 집에서 쫓아냈습니다. 그렇게 카를로스는 친구 집에 머물다가 5개월 후에 다시 집으로 돌아왔고 이후 데니스는 매일 공포 속에 살았다고 합니다. 카를로스가 자신을 해칠까봐 두려웠던 데니스는 혹시 모를 상황에 대비해 집안 곳곳에 CCTV를 설치해 두었습니다. 그들의 싸움은 여전히 격렬했고 데니스는 자신의 친구에게 혹시 나한테 무슨 일이 생긴다면 강아지를 부탁해 라고 말을 했었다고 합니다. 그래서 그녀가 그렇게 비참하게 살해당했을 때 이웃들과 친구들은 가장 먼저 카를로스를 의심했습니다. 데니스의 팔이 부러졌을 때와 동물들이 죽은 채 발견됐을 때에 이미 충격을 받았었던 이웃들은 그가 살인도 충분히 가능하다고 생각했던 것이었습니다. 또한 사람들은 감정이 드러나지 않는 그의 표정에서도 섬뜩함을 느꼈습니다. Talked to Ron, my husband, and said he did not seem sad. He was upset, but 주변 사람들은 데니스가 죽은 후 카를로스는 전혀 슬퍼 보이지 않았으며
오히려 18살이 되면 그녀의 재산을 물려받게 된다며 좋아하는 눈치였다고 말합니다. And kept saying, his mom has a few acres in a couple other states, but he said when he turns 18, he's probably going to move to one of them in North Carolina. Yeah, man, it sucks what happened, but I can't wait to get that as far as like the land and the cars and all that stuff. And they also had like no remorse. 그러나 사람들의 의심은 문제가 많았던 엔젤에게도 향했습니다. 하지만 수사 과정에서 데니스가 살해되던 날 엔젤은 무장강도 사건으로 구금 중이었다는 사실이 밝혀지면서 그의 알리바이는 완전히 입증되었습니다. 수사관들은 엔젤을 용의선상에서 제외하고 다시 카를로스에게 집중하기 시작했습니다. 카를로스의 휴대폰 데이터를 분석한 결과 그는 범행 당시 자신은 집에서 자고 있었다고 주장했지만 휴대폰은 그 시간 동안 활발하게 사용되고 있었습니다. 게다가 9.11에 신고 전화를 걸 때 그는 집이 아니라 근처 호수에 있었고 GPS 데이터가 이를 뒷받침했습니다. 경찰은 호수에 수색 및 잠수팀을 투입했고 마침내 그곳에서 데니스의 휴대폰과 CCTV 카메라들을 발견했습니다. 이 장비들은 즉시 디지털 포렌식 분석에 들어갔습니다. CCTV에서는 유의미한 장면이 나오지 않았지만 데니스의 휴대폰에서는 결정적인 정보가 발견됐습니다. 휴대폰은 오후 3시 12분부터 3시 45분까지 충전되어 있었고 오후 6시 18분쯤 전원이 꺼졌습니다. 이는 휴대폰이 호수에 버려진 시점이며 카를로스가 9.11에 전화를 걸었던 시간과 정확히 일치합니다. 그는 신고 전화를 하면서 동시에 증거를 은폐했던 것이었습니다. 결정적 증거를 확보한 수사관들은 카를로스를 다시 경찰서로 소환했습니다. I called when I was there. I was in the room when I called. Okay. On your phone itself, it also tracks your GPS locations. I can track your entire track around your yard. Because you were on the phone with 911 for a few minutes. 형사는 휴대전화의 GPS 기록을 통해 그가 신고 전화를 걸었을 당시 호숫가에 있었던 사실이 확인됐다고 전했습니다. I didn't go down by the lake. I could see it. I didn't go down there. 그리고 호수에서 데니스의 휴대전화와 CCTV 카메라를 발견했다고 알리자 그는 눈에 띄게 동요했습니다. 불안한 기색을 감추지 못한 채 횡설수설하던 그는 끝까지 혐의를 부인했지만 결국 통화 기록과 위치 데이터가 제시되자 마침내 모든 것을 인정했습니다. My memory walked in the house with the axe with not the intent of. 결국 그는 데니스와의 말다툼 끝에 흥분을 참지 못하고 이성을 잃은 채 도끼로 어머니를 살해했다고 자백했습니다. 하지만 어머니를 죽이는 장면을 묘사하는 순간에도 그는 눈물을 보이기는커녕 후회하거나 사태의 심각성을 인지하는 기색조차 없이 마치 남의 일처럼 담담하게 진술했습니다. 카를로스 헬러웰은 1급 고의적 살인죄로 기소되었고 2021년 7월에 가석방 없는 종신형을 선고받았습니다. 단, 당시 그가 만 17세였기 때문에 2044년에 형량 재심사를 받을 수 있는 가능성은 남아 있습니다. 영상 제작에 힘을 보태주실 분들은 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.